Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnupada Krishna Vishnuputra Srimad Bhaktivedanta Swami Nami. Namaste Saraswati Devi Gaurani Prasad Nirvishesh Shunyavad Pashyata Desthari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಶಿಕ್ಷಾ ಆಶ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? ಎಸ್, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು। ಎಸ್, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ। ಎಸ್, ಲಲಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರೇ? ಉಳ್ದವ್ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗುರು ಪ್ರಭುಜಿದು? ಶಿಕ್ಷಾ ಅದೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಎಸ್, ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಿ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್? ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್। ಎಸ್, ಕೇಳಿದವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ। ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ।
Sorry. Hare Krishna. Krishna Chaitanya. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. It's okay, Prabhupada. Suksa Shakam ki jai. Yes, Hare Krishna. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Sikshashakam. Hare Krishna. Sorry. Om Vishnuvad Bhagavan Subhadivadya. Ashtadashadha Jitangir. Vaicharananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji. Om Jnanadimranda Jnana Shalaka Chaksham Vidam Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Mahavishtam. Savidamena Buddha Swayam Rupa Gadami Vadan Savadami Vandeham Shri Guru Shri Davadam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagijatam Sadhana Raghunatham Jivam Sadhvaitam Sadhavatam Parijnata Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sarvana Darshi Vishakam Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpade Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kancana Gauranga Radha Vrindavan Shravan Swarupam Haripriya Mahavadana Krishna Milprada Krishna Krishna Namne Gaurudasham Panchakalpadar Vishakrupa Sindhu Vyochavatsana Bhavanyabhyo Vaishnaviyabhyo Namo 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 Vishnupada Krishna Vishakrupa Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Visheshunyavati Pashat Deshta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaurav Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Ram. Yes, stop on. Suto darpana mardana bhava madhavagni nirvapana shreya kairava chandrika vitarana vidyavado jivana Ananda Mudivardhana Pratipadam Dhunamrita Swadhana Sarvatma Snapanam Paramvijayate Shri Krishna Sankirtana Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti Tatrapita Niyamita Smarane Kala Etadrishi Tava Kripa
भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशा यजानि नानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे न धनं न जनं न सुन्दरे कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दा तनुजा किङ्करा पतितं मा विषमे भवाबुधा कृपया तव पाद पंकजा स्थितदोले सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदारुद्धाय गिरा पुलक निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृजायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे अश्लीष्य वा पादरतं पिनष्टु माम् आदर्शना मर्मातं करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लम्पटो मत्प्राणानाथस्तु स एव न परः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाश्रम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಖಾಲಿ 8 ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಶಿಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ 8 ಪೋಯಮ್ಸ್, 8 ಪೋಯಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಉಳಿದವರೆಲ್ಲವರು ಅವರ ಡಿಸೈಬಲ್ಸ್, ಯಾರು ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದದ್ದು। ಎಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ। ಈ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಅಂತ್ಯಲೀಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನೋಡಿ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್
ಭಾಗವತಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ PhD. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ 3 ಪಾಠ ಉಂಟು, ಆದಿಲೀಲಾ, ಮಧ್ಯಲೀಲಾ, ಅಂತ್ಯಲೀಲಾ. ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯಲೀಲದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು, 6 ಅಷ್ಟಕ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 20th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 63rd ಶ್ಲೋಕ. ಏ ಮಾತಾ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾವವಿಷ್ಟಹಾನ ಪ್ರಲಾಪ ಕರಿಲಾ ತತ್ ಶ್ಲೋಕ ಪದಿಯ. Thus overwhelmed by ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman and recited suitable verses. ಹುಚ್ಚಾರಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ 8 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ವ ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಕಾರಿ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಲಾ ಸೇ ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕೇರಾರ್ಥ ಅಪಾನೆ ಅಶ್ವಧೀಲಾ. The Lord had formally composed these 8 verses to teach people in general. 8 ಶಿಕ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. Now he personally traces the meaning of the verses which are called ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ, 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 20th ಅಂತ್ಯಲೀಲಾ ಅಲ್ಲಿ 20th ಚಾಪ್ಟರ್ 65th ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಭುರಾ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಶ್ಲೋಕ ಏ ಪಾದೆ ಶೂನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ತಾರ ಬಡೆ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಪ್ರಭುರಾ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಶ್ಲೋಕ ಏ ಪಾದೆ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ತಾರ ಬಡೆ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಪ್ರಭುರಾ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಶ್ಲೋಕ ಏ ಪಾದೆ ಸುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ತಾರ ಬಡೆ ದಿನೇ ದಿನೇ. Translation: If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increases day by day. ಯಾರು 8 ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿಳಿಸುವ. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮೊದಲ 24 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಯಪುರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸಚಿ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಚೈತನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿನಾಮ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 24 ವರ್ಷದ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೀರ್ತನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲ 24 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಆದಿಲೀಲಾ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಲೀಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಅದು ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆದಿಲೀಲಾ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ನಗರಾಧಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮೋರನಾಮ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 hours ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಇದು ನನ್ನ ಡಿಸೈರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯ 8 ವರ್ಷ ಅವರು ತೋತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್, ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಮತ್ತೆ ರಮಾನಂದರಾಯ. ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಲಿತಾ, ಮತ್ತೆ ರಮಾನಂದರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖ. ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 8 years. ಹಾಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು.
ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ್ಯಲೀಲ. ಆದಿಲೀಲ ಫಸ್ಟ್ 24 ವರ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಲೀಲ 6 years, ಮತ್ತೆ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯಲೀಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯಲೀಲದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ 8 ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು. ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಉಂಟದು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆಥರ್ ಅವರೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಚಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ 8 prayers ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು 8 ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯುವ ಎಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಬಂತಂತ. ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶಕ್ತಾಭಿಷಿತ ಅವತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ 6 ಅವತಾರ ಉಂಟು. ಲೀಲಾವತಾರ, ಈಗ ರಾಮ ನರಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಾರ. ಶಕ್ತಾವೇಶಿತ ಅವತಾರ ನಾರದ ಮುನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶಕ್ತಾವೇಶಿತ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ ವೇರಿಯಸ್ ಮನೋಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಯೋಸ್ವತ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಅದು ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಅವತಾರ 3 ಪುರುಷ, ಕಾರಣದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭದ ಅದು ಪುರುಷ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಗುಣಾವತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ, ಇದು ಗುಣ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಯುಗ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯುಗಾವತಾರ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದದ್ದು. ಎಸ್, ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶಕ್ತಾವೇಶದ ಅವತಾರ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಜನ ಮಂದಾಸು ಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಗೃತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ ಕಡಿಮೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 1,00,000 ವರ್ಷ, ತ್ರೇತಾಯುಗ 10,000, ದ್ವಾಪರಯುಗದ 1,000, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 100. ಅದು ಕೂಡ 100 ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅವರೆಲ್ಲ 90 ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. ಈಗಿನವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 70. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲವು ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೆ ಜನ, ಕಲಿಯುಗ ಜನರಿಗೆ. ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡರು, ಕಲಿಯುಗ ಜನ ಮಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂದ ಶತದಡ್ಡರು. ಯಾಕೆ ದಡ್ಡರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್, ಒಬ್ಬ ಈ MD ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ CA ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ PhD ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಅವ ದಡ್ಡ ಅಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ದಡ್ಡ. ಯಾಕೆ ಸಾಯುವಾಗ, ಈಗ ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್, ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ IAS ಆಫೀಸರ್, ಅದು ಕ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸಿಹಿಯಲ್ಲ ಲೈಫ್ IAS ಆಫೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನೀನು ಇರುವೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಕೂಡ, ಎಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸ್ಗೆ. ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸುಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶತದಡ್ಡರು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಶತದಡ್ಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತ
ಸಾರಿ, ಭಾಗವತ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳುವಾಗ ರೋಮಹರ್ಷನ ಸುತನ ಮಗ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕಮುನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ಆಗ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶುಕಮುನಿದು ಶಿಷ್ಯ. ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು 18,000 ಶ್ಲೋಕ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೆ? ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 8 ಶ್ಲೋಕ ಶಿಷ್ಯರ ನೆನಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 18,000 ನೋಡಿ, 8 ಇಲ್ಲಿ 18,000. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ. ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತ. ಮತ್ತೆ ಮಂದ ಭಾಗ ಉಪದ್ರ ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೀನನ್ನು ನೀವು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗಿತೀರಿ ಹೊರಗೆ, ಮೀನೆಂತ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪಟ್ 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 ಪ್ರೊಪದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೀಗೆ ಪಟ್ 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 ಉಪದ್ರಿತ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ, ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಸಾಧಕ ಅವನಾಯ್ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರಾಯ್ ಉಭಾಯ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅರ್ಜುನ. ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದ್ವಾಪರ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಭ್ರಮೆ ತರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಸುಜ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬದಿಗಿಡು, ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಶರಣಾಗತ ನಾನು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಭೂತಭಾವಾ ಸಮನ್ವಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ, ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ನಾನು, ಸರ್ವ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸು, ಮದ್ಭಕ್ತೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ಮಧ್ಯಾಜಿ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. 2 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. 2 ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು PUC ಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಕೂಡ ಅದೇ. ಮಗ ಈ ಸಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಚಿಂತೆ. ಮನ್ಮನ ಅದೇ ಚಿಂತೆ, ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ, ಹಣದ ಚಿಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸೂರ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಛತಿ. ಭೋಕ್ತಾರ ಎಂಜಾಯರ್ ನಾನು ಎಂಜಾಯರ್. ನಾವು ಉಲ್ಟವೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನಾರು ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ. ಸೂರ್ಯದಂ ಸರ್ವಭೂತಂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೇಶ ನಾನು ವೆಲ್ ವಿಷರ್. ನಾವು ಉಲ್ಟವೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ ಓದುದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 15 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಾಕಪ್ಪ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಹಿವಾಟು ಉಂಟಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ,
ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು 15 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರು ನಾವು ಯಾರು, ಫಿನಿಶ್. ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಭಯಂಕರ ಟಫ್, ಇವರು ನಾನು ಎಂತ ಭಗವದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ನಾನೀಗ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನೀಗ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಿಗದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರೆ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಂತಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಗಮಂಡ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಚೇತನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಮಾಮೂಲಿ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಬೆರಳು ಕಿವಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದದ್ದು 500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ನವದೀಪ್ ಮಾಯಾಪುರ ಅಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 8 ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮವನ್ನು ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫೈರ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ತ್ರೇತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ, ಈ 3 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು 3 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ, ಹರಿನಾಮ 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 ಏವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರನ್ಯತ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿನಾಮ ಹರಿನಾಮ ಹರಿನಾಮ. ಈಗ ದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹರಿನಾಮವೇ ಚಂದ ಅದ ನಂಬಿಕೋ ಕಂದ ಹರಿನಾಮವೇ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹರಿನಾಮ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈಗ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು 1932ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಸ್, ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 6 ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರಾಳಿ, ಎರಡನೇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಧೂಮ್ನ ಡೀಪ್ ಪರ್ಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಶ್ವೇತ ವೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ ರೆಡ್ ಫೈರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮರಾಗ ಪಿಂಕಿಶ್ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 6 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು 7 ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ನಡಿ, ಎರಡನೇದು ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು, ಮೂರನೇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಮತ್ತೆ ಮದುಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ, ಅಮೃತ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತ. ಈ ರೀತಿ 7 ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯ ಕೈರವ ಚಂದ್ರಿಕ ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾವಧು ಜೀವನಂ ಆನಂದಾಮುದಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಂಬ ಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ನಪನ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಜನನ ಮರಣ ಪುನರಾವರ್ತಿಯು ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನವು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನುಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಸದಾ ಕಾತರಿರುವ ಅಮೃತ ಸವಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಸಿದ್ಧಿಗಳುಂಟು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಜ್ಞೆ. ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ, ಮಾರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಈ ಆತ್ಮವು ಆ ಕನ್ನಡಿ ಮೂಲಕ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನ್ನಡಿ. ಸೋಲ್ ಸೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಮಿರರ್, ದಿಸ್ ಮಿರರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳುಂಟು. ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳುಂಟು. ಆ ಧೂಳು ಎಂತ? ಕಾಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಹಾವು ಇಂದ್ರಿಯೇ ಪರಮಮನ ಮನಸ್ಸಸ್ಸು ಪರಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರದಸ್ಸು ಸಹ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಜಡವಸ್ತುಗಿಂತ ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಜಡವಸ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂದ್ರಿಯಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಜಡವಸ್ತು ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ತೆಗೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರ ಧೂಳು ತೆಗೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಧೂಳು ತೆಗೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಧೂಳು ಉಂಟು. ಎಂತ ಧೂಳು ಅದು? ಕಾಮ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅತಾಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವಾ ನಿಯೋಜಿತ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಣಿ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ? ಇದು ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶಾನ ಮಹಾಪಾಪ ವಿಧಿಯೇನ ಮೀ ವೈರಿನ. ದೇವೋತ್ತಮರನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿಯಾಗುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶತ್ರು. ಕಾರಣ ಎಂತ? ಕಾಮ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಧೂಳು ಎಂತ? ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭೋಗ್ತಾರ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಜನರು ಎಣಿಸುವುದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲ ಗುರಿ. ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಮಿರರ್, ದರ್ಪಣ. ಈ ಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್.
ಸಂಕೀರ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ಸಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಿಜವಾದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ಭಗವದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಈ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವತೆ ಆದಿ ಅಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನತೇಶು ರಮತೆ ಬುಧ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖವೇ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಡೇ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಜೆ, ದೊಡ್ಡ 64 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 10ವರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತವಾಗ ಯಾರು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ ಬರ್ತದೆ ಟಿವಿ ಹತ್ರ, ಆಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ದುಃಖವೇ, ಸುಖಾಲಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪದಂ ವಿಪದಂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು, ಆದಿಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶ, ಆದಿದೈವಿ ಕ್ಲೇಶ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶ. ಎರಡನೇ ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು, ಅಂದ್ರೆ ಭವ ಮಹಾ ದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ನೋಡಿ. ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ಈ ಭೌತಿಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ಒಂದು ಮರ ರಬ್ಬಿಂಗಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕೊಂಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಳೆ ಸುರಿಬೇಕು, ಆಗ ನಿಲ್ತದೆ ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಈ ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಭವ ಮಹಾ ದಾವಾಗ್ ನಿರ್ವಾಪಣ. ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಭುತ್ವವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಾವು ಉರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯ ಕೈರವ ಚಂದ್ರಿಕ ವಿತರಣ. ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಕರ, ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೈರವ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲಿಲಿ, ಚಂದ್ರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ವಿತರಣ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಈ ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈರವ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲಿಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎದುರಿನವನಿಗೆ. ಚಂದ್ರಿಕ ಚಂದ್ರ ವಿತರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ವಧು ಜೀವನ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್, ವಧು ಅಂದ್ರೆ ಮದುಮಗಳು, ಜೀವನ. ಹೇಗೆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಆಸರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆನಂದಾಮುದಿ ವರ್ಧನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಪದಂ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮೃತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸವಿಯುವುದು. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಪನಂ, ಆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಅದು ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಶ್ಲೋಕ 2. ನಾಮನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತತ್ರಾರ್ಪಿತ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾಲ ಏತಾದೃಶಿ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವ ನಿದೃಶಂ ಇಹಾಜನಿ ನಾ ಅನುರಾಗ. ಏನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೆಸರು ನೀನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸುಲಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆಯೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟವೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಂಗೆ ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಸರುಂಟು. ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ, ಮುರಾರಿ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಯಾದವ, ದಾಮೋದರ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಸರುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾಲ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಏತಾದೃಶ ತವಕರು ಭಗವಾನ್. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ಇದೃಶಂ ಇಹಜಾನಿ ಅನುರಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಫ್ರೈ, 5 ಸ್ವೀಟ್, ಮತ್ತೆ 5 ಪಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕ 3. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೆಯ ಸುಧಾರಿ. ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಕನಿಷ್ಠವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿನಾಶೀಲನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹನಿಷ್ಠನಾಗಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ಗೌರಕಿಶೋರದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಬಲದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಲೋಕನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೀಳು, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಮಂಜರೀಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಮಂಜರೀಸ್. ಮಂಜರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಖೀಸ್ಗೆ ಎಸೆಸ್ ಮಾಡುವವರು. ಈಗ ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖ ಇವರು ಸಖೀಸ್, ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಎಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖೆಗೆ ಅವರಿದ್ದ 11 years, ಆ ರೀತಿ 11-12 years. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈಸ್ ಅ ಕಿಶೋರ 16 years. ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಜರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6-7 years, ಈ 6-7 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜರೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಎಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಜರೀಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೀಳು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ? ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ದನ್ ದಿ ವರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್. ನಾನು ಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಾನು ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇವರು ಗೌರಕಿಶೋರದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನನ್ನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾಬು ಹೇಳುವಂತ ವರ್ಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಜಗಾಯಿ ಮಾತೆಗಿಂತ ನೀಚ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗಾಯಿ ಮಾತೆ ತುಂಬಾ ನೀಚ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಗದಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಬರ್ತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಚರಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ನೀಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಾಬು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವ ಮತ್ತೆ ಹಸುವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಸು ತಿಂದಾಗೆ. ಯಾರು ಹಸು ತಿಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಅಂತ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗಾಯಿ ಮಾತೆ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನಾತನ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಈ ನಮ್ರತೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್, ನನಗೇನು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ.
ಗುರು ಮಧುಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅಂತಿದ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿನಯಶೀಲಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರನನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಮರ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಚಾಯ್ ಕೊಡುವಂತ, ನಮ್ಮ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಚುಗುರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟಾಲರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂತಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಜಸ್ಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸಹನಶೀಲರಾಗಬೇಕು, ಇತರರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ನದನಂ ನ ಜನಮನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಾವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯ ಮಮ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರಿ ಭವದ ಭಕ್ತಿ ಅಹೇತುಕೇತು. ಏ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚಿಲುವೆರ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಂಬರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಹಣ ಮನಿ ಸುಡದ ಹಣ, ಮತ್ತೆ ಚಿಲುವೆ, ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾತ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಭಾತ್ 10,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಸಾಧನ. ಪ್ರಭಾತ್ ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಭಕ್ತ ಹೇಗಾದ್ರೆ ನರಕ ಕಳಿಸು ಕೂಡ ರೆಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ 5. ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಮ್ಮ ವಿಷಮೇ ಭವಾಮುದೋ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುಧೂಲಿ ಸದೃಶ ವಿಚಿಂತ. ಏನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಆದರೂ ಅದು ಹೇಗೋ ಈ ಜನ್ಮಗಳ ಭಯಾನಕ ಸಾಗರ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೃತು ಸಾಗರ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪದ್ಮಗಳಿನ ಧೂಳುಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟು. ಶ್ರೀಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ದಾಸರ ಭಜನೆ. ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ. ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ. ನೊಂದೇ ನಯ್ಯ ಭವ ಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕುಂದಿದೆ ಜಗದಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮಗಳ ಭಯಾನಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕುಂದಿದೆ ಜಗದಳು ಕಂದಾನಂತೆನ್ನ ಕುಂದುಗಳ ಬಿಡಿಸದೆ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಧರ್ಪ ಬೆನಗನೇ. ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ. ದಾರುಣಿಯೊಳು ಬಲುಹಾರ ಜೀವನಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಸೇರಿದೆ ಕುಜನರ ಆರು ಕಾಯುವರೆಲ್ಲ ಆರು ಕಾಯುವರೆಲ್ಲ
ಬೆನಕನೇ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ. ಆ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯ ಸೇಮ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನನ ಮರಣ ಭಯಾನಕ ಸಾಗರ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸೇವಕ ಅಂತ. ನಾವು ಎಂತೆಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ, ಇವರ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ನಾರದ ಮುನಿಯ ಶಿಷ್ಯ. ಚಿತ್ರಕೇತುಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಗಿರ ಋಷಿ ಬಂದು ಇವನಿಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹರ್ಷಶೋಕ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಶೋಕ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಹರ್ಷ ಸುಖ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ, ಶೋಕ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಹ ಬಂತು ಇವನಿಗೆ. ಉಳಿದ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ. ಮಗು ಸಾಯ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ನಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಆದ ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಜುಲ್ಲು ಸುರಿದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಲ್ಲು ಸುರಿದು ಪುತ್ರ 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 ಈಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಟೋಟಲ್ ನಿತ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಆಗ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಗು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿ, ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾರದ ಮುನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಅಶೋಕವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತರ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಇವನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಶೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಯಾವ ಲೈಫ್ ತಂದೆ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಶೋಕ ನಾರದ ಮುನಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದೆ? ನಾನು ಬೇರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಷಯ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಎಂಥದೇ ಬೇಡದು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೆ, ಅದು ಮಾಡದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಾಗೆ ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಆದರೂ ಹೇಗೋ ಈ ಜನಗಳ ಭಯಂಕರ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಗಟರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಟರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ, 10 ಸತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಹೊಟ್ಟು ಸಾವು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಧೂಳಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟು. ಈಗ ದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ, ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ
ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧೂಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಧೂಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಕ, ನಾವು ಈ ಜನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ಮುಕ್ತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆತ್ತುದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬೊನಫೈಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಡಿವೋಟಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 5 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಈಗ ಬರುವ 3 ಈ 6, 7, 8 ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಘವನ್ಗ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಯನಂ ಗಲದ ಅಶ್ರುಧಾರಯ ವದನಂ ಗದ್ಗದ ರುದ್ದಾಯಗಿರ ಪುಲಕ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬಬ್ಬುಗದ ತವ ನಾಮಗ್ರಾಣಿ ಭವಿಷ್ಯತ್. ಏನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಪಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೇಮಾವಶವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅಲಂಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಗದ್ಗದನಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಇಡಿ ರೋಮಾಂಚಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈಗ ನಿನ್ನೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಗದ್ಗದವಾಯ್ತು, ರೋಮಾಂಚನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬಾಷ್ಪ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋಧನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಯರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರಿಧಾರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಗಿರಿವರಧಾರಿ, ಯಶೋಧ ನಂದನ ಬ್ರಿಜ ಜನ ರಂಜನ ಬ್ರಿಜವಾಸಿಗಳು, ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೃಂದಾವನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಭಾಷಣ ನೀರು ಬಂದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ರಾಮ. ಹರೇ ಸೀತಾ ರಾಮ. ರಾಮ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೀತಾನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಾಧರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ರಾಧಾರಾಣಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ಈಗ ಮಂಜರೀಸ್ ಸಖೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ, ಸಖೀಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಕೂಗುದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಓ ರಾಧಾರಾಣಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು, ಈ ರೀತಿ ಕೂಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಜನ್ಮಿನ್ ಕೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಗು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೀನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಕೂಗು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೂಗಲ್ಲ, ಇದು ಜನ್ಮಿನ್ ಕ್ರೈ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಬೇಕು, ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಮಾವ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈ. ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮಿಷೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಪ್ರಾವೃಷಾಯಿತಂ ಶೂನ್ಯಾಯಿತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಗೋವಿಂದ ವಿರಯನಂ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ, ನಿನ್ನ ವೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನೀನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಲವ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್. ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೋವೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 24 ವರ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ ಅವರು. ಮತ್ತೆ
ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸಚಿ ಮಾತಾ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್, ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ. ಕೃಷ್ಣ 11 ವರ್ಷ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೋಪೀಸ್, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಯಶೋದೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರೂರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗುಂಡೋಗ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಗೋಪೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೋಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವೃಂದಾವನವಾಸಿಗಳು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಲವ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ತೆ ರಾಮ ರಾವಣನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಲಂಕೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 1 ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಕಾಡಿ ಕಳಿಸು, ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿಪ್ರಲಂಬ ಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನುಕರಣೆ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಮೌ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್. ಶ್ಲೋಕ 8. ಆಶ್ಲೀಷವ ಪಾದರಥಂ ಪಿನಷ್ಟು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನ ಮರ್ಮಾತ್ಮಂ ಕರೋತು ವಾ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ ತುಸಾ ಏವ ನಾ ಪರ. ಕೃಷ್ಣನಾದ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೊರಟಾಗಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಬಾಧಿಸಿದರು ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಭಗ್ನ ಹೃದಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಸದಾನ ಆರಾಧ್ಯ. ಇದು ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸ ದೇಹಾಗೆ ಹೋ ಜೋ ಕಿಚ್ಚು ಮೋರ ಆರ್ಪಿತೋ ದುವಾ ಪದೇ ನಂದ ಕಿಶೋರ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ಗೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದರು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಈ ನನ್ನ ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ಯಾ? ನಾವು ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನರಕ. ಯಾಕೆ ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಓಕೆ, ನೀನ್ ತಂದಿದ್ದ ನಿಂದೆಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು, ನಾನಿನ್ನ ಗೊಂಬೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಣಿಸು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಿನ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಿದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಸದನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ. ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಹೇಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿಆರ್ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಮನ ದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತು. ಎಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಲತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾ 500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. 500 ವರ್ಷ. 500 years back.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ದು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಪಾರ್ವತಿ ಬಿಜಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಪಾರ್ವತಿ ಬಿಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಾಯ ಯಾವ್ದು ಅದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಭಗವದ್ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಪ್ರಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ ಭಗವತ ನಾರಾಯಣನ್ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಅದು ಓದ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಅದು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್. ತುಂಬಾ ನಾವು ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ನಮ್ಗುನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ಗುರುಜಿ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸಿಂಧು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಉಂಟು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ 21 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುರುಜಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಗುರುಜಿ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಡೈಲಿ, ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನನ್ಗೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಸಾಯಂಕಾಲವೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿರೋದ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ವೀಣಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬರೋ ತನಕ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 3:15 ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ, ಅದು ಶುರುನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಯಾವ ಶುರುನಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು? ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಘೃತಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ. ಅಲ್ಲ, ಶುರುಲೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅಖಿಲ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಅಖಿಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಬೇರೆ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ ಗುರುಜಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಭಾಗದ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬೇರೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿನ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಗುರುಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 1000 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು 1000 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರ್ದವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವ್ರ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಡಿಡಾಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಶೂ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಡಿಡಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೃಷ್ಣಂದು, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅವರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧೀಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಾಧಿ. ಚೈತನ್ಯ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಾಧೀಸ್, ದೇರ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾಸ್ತಿಕ ಇಸ್ ಓಕೆ. ನಾಸ್ತಿಕ ಯಾರು ದೇವರು ನಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಓಕೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ, ನಿರಾಕಾರ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವರು ದೇವರು ನಂಬುದಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಏನೇನ್ ನಂಬುವಂಥದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗುರುಜಿ ನಂಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಗುರುಜಿ. ನಿರ್ಜಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಫಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಗುರುಜಿ? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಡಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಜಲ್, ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಾಲು, ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೋಲ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು 2009, 10, 11 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಆಗ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿರ್ಜಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸೇವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬುಕ್ ಯಾವುದಿದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೈನ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೇವೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿಯ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾಗರತ್ನ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಸುದ್ದಿ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅರ್ಚಕರು. ಅವರು ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಚಕರು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಇದೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಅಂತ, ಲಲಿತಾ. ಅಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓದ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಅಖಿಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ, ಇದು ಕ್ವಿಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15, 16, 17, 18 ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಮಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗು ನಂಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 3ನೇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 3, 4, 1, 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 8, 7 ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಿನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೌದು. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವು ತೋರ್ಸೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 4-5 ಲೈನ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇ ಪದಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 8 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ತಿ ಹಾಡು ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಂ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ತಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅದು? ಇದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಶ್ಲೋಕನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತ್ಯಲೀಲೆದು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾನು ತೆಗ್ದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಅದೇ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಾ 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ? 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವೀಣಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ವೀಣಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ನೀವು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುರುಜಿ? ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ್ಯಲೀಲಾ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಆದಿಲೀಲಾ, ಮಧ್ಯಲೀಲಾ, ಅಂತ್ಯಲೀಲಲ್ಲಿ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, 20th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಗುರುಜಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಈ ತರ? ಇದು ಇನ್ನು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿದೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಕಳಿಸಲ್ವಾ? ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅದೇ ಅದು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದು 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ನೀವು ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಒಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೀಪಾ ಪಲೇಕರ್ ಸಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. 18 ದಿನ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗೋದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ 2 ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರದ್ದು 12-13 ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತೇ ಬಂದೇನೆ, ಪೂನಾಕ್ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್, ಅದು ಕೃಷ್ಣದ ಪೂರ್ಣ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ? ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೀತಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರದೇಯ? ಅದನ್ನು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗೀತಾ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ಕೇ ಓದ್ತೇನೆ. 2 ಸಲ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ಣ ಗೀತಾ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತು ದಿನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಪನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಪಮಾಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಜರ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರುದು. ಎಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ್ಲೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 40 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥದೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಅದ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಊರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು ಭಾಗವತಂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವತಂ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಭಾಗವತಂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠನ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ವಾರದಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಸಾರಿ, ಅನಿತಾ. ಎಸ್, ಅನಿತಾ ಎಸ್ ಬಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಾನು ಟೀಚರೇ, ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ನನಗೆ ಒಂದೇ 1 ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ರಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಹಳನೇ ನೀವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾನೇ. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂತದ್ದು ಹೋಗುದಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ತರ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಸಲ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಸರು ಧರ್ಮದ ಹೇಳದಿಲ್ದೆ ಇದ್ರುನು ನಮ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಯಾಕಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಿನ್ ಮೀನಿಂಗುನು ತಲೆ ಒಳಗ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನಮಗ್ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಜನನು ಇದಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಗೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು. ಅವ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ 2 ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ, ಇವನ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತ. ಹಾಗೆಂತ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಖಿಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಂತ. ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಂತ. ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಂತ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೇಳ್ದೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಇದೆ, BP ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗುರುಜಿ? ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಅದು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇರಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ? ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದು. ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದು ಮಾತಾಜಿ. ಉಪವಾಸ ದಿವಸ ಗ್ರೀನ್ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಗಡ್ಲೆ, ಅದು ತಿನ್ಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 9535752444. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳೇ. ಇದು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಶೇಷಶಾಯದ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ನಾಳದಿಂದ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಳದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಬ್ರಹ್ಮ ಗರ್ಭೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಗರ್ಭೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪದ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಗುಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಸರಿ, ಇದು ನಾನು ಹಾಡ್ ತಲುಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. 108 ಹಯವದನ ಅಂಕಿತ ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿರೋದು, ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ. 108 ಹಾಡು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 108 ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಆವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದೆನ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾಡಿನ ನುಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಾದಿರಾಜ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳು. ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. BP ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಂತೆ. BP ಶುಗರೇ ಬರಲ್ವಂತೆ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ಬಹುದು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅವರು
ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು 1 kg ತಿನ್ನೋ ಕಡೆ 250 grams ತಿನ್ಲಿ ಸಾಕು, 1/4 kg ತಿನ್ಲಿ, ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರತ್ತೆ. ಆತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಆತರ. ಅದು ಅವರ ಇದು ಒಂದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು 19 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನೀವು 20 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿವಸವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.